दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ नवेम्बर 10 तारीख सोमवार। तबे विडंबन कर आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे। परवर्ती खबर नुआपड़ारे बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल एक सांबादिक सम्मिलन करथिले। से कहिथिले बीजेपी सरकार जे सब प्रतिश्रुति देइछि ताहा पालन करिछि। आमे सरकार को आसीबा परे नुआपड़ावासी को अनेक सहायता देइछु। विकासर आग धाड़ी रहिबो नुआपड़ा। से कहते आम सरकार खरियार रोड एनएससी को म्युनिसिपालिटी भाव में घोषणा करछंती। नुआपड़ारू घाटीपड़ा को 4 लेन विशिष्ट रास्ता हेबा। नुआपड़ा बरगड़ रेल लाइन 4 लेन विशिष्ट हेबो। नुआपड़ारे स्टाडियम निर्माण लगी प्रतिश्रुति देइथिलु। नुआ स्टाडियम लगी शिलान्यास करा जाइछि। खूब शीघ्र निर्माण काम आरंभ हेबो। नुआपड़ारे मेडिकल कॉलेज करिवो। एथिलागि केंद्र सरकार सबुज संकेत देइ सारिछंती। दर्शक बंधु चैनल टिकु जदि एबे जाय सब्सक्राइब करनांती तेबे सब्सक्राइब करी ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टिकु दबाई दियंतु। जा फଳରେ प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुडी को जानि पारिबे। एवं भिडियोटी आपण केउ जिल्लारो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। एवं भिडियोटी को लाइक करी आपनक प्रियजन को शेयर कर दियंतु। परवर्ती खबर गुजरात आतंकवाद निरोधी दल एटीएस एक आतंकवादी योजनार पर्दाफाश करिछि। जहां सारा देशर सुरक्षा एजेंसी गुडी को सतर्क कर देइछि। चीन रु एमबीबीएस करथिबा एवं इस्लामिक टेस्ट खरासन प्रदेश आईएसकेपी सहित संपर्क रे थिबा हैदराबाद रो बासिंदा डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद समेत 3 जण आतंकवादी को गिरफ्त करा जाइछि। सेमानकर लक्ष्य थिला विषाक्त अस्त्र सहित अहमदाबाद लखनऊ एवं दिल्ली रे विनाश घटाइबा। गुजरात एटीएस कहिछि जे अहमद एवं तांको सहयोगी मोहम्मद सुहेल एवं आजाद सैफींको उपरे गत किछि वर्ष हला नजर रखा जाइथिला। 2 दिन पूर्वरु अहमद को आदालाज टोल प्लाजा निकट रे एक कार रे गिरफ्त करा जाइथिला एवं ता पाखरे अस्त्र शस्त्र एवं एक संदिग्ध तरल रासायनिक पदार्थ मिलिथिला। तदंतरु जणा पड़िछि जे एही पदार्थ मध्यरे रसिन नामक एक विपज्जनक रासायनिक पदार्थ थिला जाहाकू साइनाइड अपेक्षा अधिक विषाक्त बोली कहा जाए। विषाक्त रसायन माध्यम रे भारत रे मृत्युर तांडव सृष्टि करबाकू सेमाने षडयंत्र करुथबा जणा जाइछि। परवर्ती खबर विश्व विजेतांकू बड़ सम्मान। भारतीय महिला क्रिकेट दलर स्टार विकेट कीपर बैट्समैन ऋचा घोष पश्चिमबंग पुलिस रे डीएसपी भाव में नियुक्त होइछंती। पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बेंगल सम्मान सीएबी समारोह रे तांको एही नियुक्ति पत्र निजे प्रदान करछंती। ऋचा भारतीय महिला दलर निकट रे होइथिबा विश्वकप विजय रे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करथिले। पश्चिमबंग सरकार ऋचा घोष को बंग भूषण सम्मान रे सम्मानित करछंती। राज्य सरकार पक्षरु ऋचा को एक सोना चेन मध्य भेटी दिया जाइछि। सेपरि सीएबी पक्षरु ऋचा को गोल्डन बैट एवं गोल्डन बॉल प्रदान करा जाइछि। या व्यतीत ऋचा को 34 लाख टंकार नगद पुरस्कार मध्य दिया जाइछि। 34 लाख टंकार राशि ऋचा को एथिपाई दिया जाइछि कारण से विश्वकप फाइनल रे सेतिकी रन करथिले जहां भारतर विजय रे निर्णायक साब्यस्त होइतला। आसंताकाली नुआपड़ारे उपनिर्वाचन पई पड़िबो भोट। ए समय बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक वीडियो वार्ता करी राज्य सरकार को टार्गेट करछंती। नवीन कहछंती नुआपड़ारू बीजेपी रो पराजय अभियान आरंभ हेबो। ए सरकार किभली बिजू स्वास्थ्य कल्याण कार्ड बा बीएसकेवाई कार्ड बंद कले। राज्य रे किभली नारी निर्यातना बढ़ी चली। मिशन शक्ति माने अवहेलित होउछंती। एभली विभिन्न प्रसंग रे बीजेपी को समालोचना करछंती बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक। परवर्ती खबर नुआपड़ा बीजेडी नेता मनोज मिश्रंक घरे आयकर विभागर चढ़ाऊ। कमना स्थित मनोज मिश्रंक बासभवन रे आयकर विभाग पक्षरु चढ़ाऊ करा जाइछि। मनोज मिश्र कमना ब्लॉक रो पूर्वतन बीजेडी अध्यक्ष थिले। पूर्वरो नुआपड़ा जिला बीजेडी सभापति थिले। एबे बीजेडी राज्य साधारण संपादक अछंती। उपनिर्वाचन प्रचार शेष दिन में मनोज मिश्रंक घरे आयकर विभाग चढ़ाऊ सारा जिले में चर्चार विषय पलटि। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा अक्टोबर मासरे चलिथिबा स्वतंत्र स्वच्छता अभियान केवल ऑफिस गुड़ी को सफा करना बरं दरकारी जिनिस को मूल्यवान संपत्ति रे परिणत करिछि। एक रिपोर्ट अनुसार केंद्र सरकार केवल अक्टोबर मासरे ओडिया स्क्रैप बिक्री करी 800 कोटी टंका रोजगार करछंती। एही आय भारतर ऐतिहासिक चंद्रयान 3 चंद्र मिशन रो खर्च 615 कोटी टंका ठारो मध्य अधिक।
পরবর্তী খবর পশ্চিম জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্যজীবী জনগণনা 2025 আরম্ভ হয়েছে। ভারত সরকারଙ୍କ কেন্দ্রীয় মৎস্য পশুপালন দুগ্ধ উৎপাদন মন্ত্রালয় তরফରୁ ଏହି তথ্য କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତର ପ୍ରାୟ 4 ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଥିବା 12 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ପରିବାରଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗଣନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। 3 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପଞ୍ଚମ ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଗଣନା 2025। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଜଣାଶୁଣା ପେସ୍ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସାମିଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଅଡୁଆ ଛିଡୁନାହିଁ। ଦୁହିଁଙ୍କ ବାହାଘର 2014ରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 2018ରେ ପତ୍ନୀ ହାସିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପାରିବାରିକ ହିଂସା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କୋର୍ଟ ଏ ବାବଦରେ ଫଇସଲା କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭରଣ ପୋଷଣ ବାବଦରେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ଝିଅ ପାଇଁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ହାସିନଙ୍କ ପାଇଁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍ୱାମୀ ଦେବେ ବୋଲି କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ହାସିନ ଏହା ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରି ଭରଣ ପୋଷଣ ବାବଦ ଅର୍ଥ ମାସକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ମାମଲାର ଏବେ ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ହାସିନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ'ଣ ତୁମକୁ କମ୍ ପଡ଼ୁଛି? ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରୋଜଗାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ନଜରରେ ରଖି ଭରଣ ପୋଷଣ ବାବଦ ଅର୍ଥକୁ 4 ଲକ୍ଷରୁ 10 ଲକ୍ଷକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ହାସିନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏ ବାବଦରେ ମହମ୍ମଦ ସାମି ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ କୈଫତ ମାଗି ନୋଟିସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। 4 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ନୋଟିସର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏହି ମାସ ସରକାରୀ ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଆଉ 20 ଦିନ ବାକି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପେନସନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ପେନସନ ଭୋଗୀ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ପେନସନ ଜାରି ହେବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବସି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ସଭାପତି ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଖିଳେଶ ସିଂ ଯାଦବ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରମାକାନ୍ତ ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜନସଭାରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପଡ଼ିଆରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସେ ନିଜର ଉଦ୍ବୋଧନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ ସମାଜବାଦୀ ଚିନ୍ତାରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନିକଟତର ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ସରକାର ଚୋରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୋରି ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାଜପା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆପଡ଼ାରେ 1,20,00,00,000 ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ ମଦ ଓ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜିନ ଗଞ୍ଜେଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଇଞ୍ଜିନ ମଦ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାପାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ। ଜାପାନର ପୂର୍ବ ତଟରେ ଗତକାଲି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରିଏକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 6.8 ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 10 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଜାପାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବା ପରେ ସେଠାରେ ସୁନାମି ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଟକ ମଣିସାହୁ ଛକରେ ଘଟିଥିବା ଅଘଟଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଆଖି ଆଗରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବା ପଛରେ ଦାୟୀ କିଏ? ସହରରେ ଥିବା ଅସୁରକ୍ଷିତ କୋଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ତାହା ଭଙ୍ଗାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଘଟଣା ପରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଲିକଙ୍କ ବେପାରୁଆକୁ ନେଇ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଘରର ଆଦୌ ମରାମତି ହୋଇନଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ନୁହେଁ। ଆମେ ଜାତୀୟ ନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁ, ରାଜନୀତିକୁ ନୁହେଁ। ଆମର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଳ ସହିତ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କୌଣସି ଦଳ ଆମର ନୁହେଁ। ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ
ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ତେବେ ଆରଏସଏସ୍ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଆରଏସଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ସଂଘକୁ ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ଏମିତି ବୟାନ ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ମୋହନ ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନୁ, ଆମେ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁନାହୁଁ। ସଂଘ ସମାଜକୁ ଏକତ୍ର କରିବା ପାଇଁ କାମ କରେ ଏବଂ ରାଜନୀତି ବିଭାଜନ କରେ। ଆମେ କେବଳ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଚାହୁଁଥିଲୁ, ତେଣୁ ଆମର ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘମାନେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କ୍ରମଶଃ ଉତ୍କଟ ହୋଇ ଶନିବାର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୂଚାଙ୍କ AQI 400 ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଦାବିରେ ରବିବାର ଜନସାଧାରଣ ବିକ୍ଷୋଭ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ସହ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ଦିଗରେ ସରକାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆପଣ କିଲେ ସେଓର ଦାମ ଅତି ବେଶୀରେ 200ରୁ 300 ଟଙ୍କା ଜାଣିଥିବେ, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ସେଓର ଦାମ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୁରା ସତ। ଏବେ ମୁମ୍ବାଇର ଗୋଟିଏ ସେଓର ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି, କାରଣ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଫଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ସୁନା ଏବଂ ହୀରାରେ ତିଆରି ଏକ ଦାମିକିଆ ସେଓ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏହାର ନିର୍ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୁଏଲାରୀ କାରିଗର ରୋହିତ ପିସାଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯେଉଁଠି ନିଜେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି ସେଠି ଲୋକେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ? ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଏକ ଭିଡିଓ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସଦାଚରଣ କରୁଥିବା ନଜର ଆସୁଛି। ତେବେ ଘଟଣାଟି ଅବଶ୍ୟ ଆମ ଭାରତର ନୁହେଁ, ବରଂ ମେକ୍ସିକୋର। ରାଜଧାନୀ ମେକ୍ସିକୋ ସିଟିର ଐତିହାସିକ ସହରତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବିବ୍ରତକର ଦୃଶ୍ୟ ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାସ୍ତାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ମଦ୍ୟପେୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ୍ଲାଉଡିଆ ସେନବାଉମଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରି ତାଙ୍କୁ କିସ୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ସେଠାକୁ ଆସି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବ।